Okay, so you can see here the first question is from the matter and properties of matter, and this is very common question, easy questions. So nowadays, by observing any questions or after seeing any questions, don't just get excited. That is very common. But nowadays we have observed, okay, that in the simple questions there is a chances of doing the mistake. So take every question seriously. Just study the questions very well. So that is the main things. Okay, so you can see first question is that which of the following describes the gaseous states of matter. So just four option is there regarding gaseous state they are asking. So you can pick it easily. Okay, which is the right answer. So solid or liquid, they have some kind of lattice structure proper. Okay, solid had the more highest lattice structure and this kind of things. Okay, but gaseous they don't have any kind of proper structure, any bond in them. Okay, they are actually moving here and there, like random way. So which one will be the answer? দাদা বি হবে। ডেফিনিট, আচ্ছা ডেফিনিট ভলিউম বলছিস? একটা গ্যাসের ডেফিনিট ভলিউম রয়েছে, নাকি যে যে কন্টেনার আমরা রাখি তার ভলিউমটা নেই? তুই কি বলতে চাইছিস বল? না না না, কন্টেনারের ভলিউমটা হয়তো তাহলে হবে যে কিছুই নেই আর কি, নর মানে এটা হবে। হুম, সবাই এগ্রি করছিস এটার সাথে? এভরিওয়ান জাস্ট কনফার্ম? ভয়েস আসছে না নাকি কারোর? হ্যালো, কি প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে পারছি না। নাকি কেউ বলতে যাচ্ছিস কিছু? দাদা এ হবে। হুম, ওকে। হুম, so I just do one memorization or recall kind of things, that thing is important. This thermal energy, so it is very important. Sometimes we can get confused that gas they don't have any kind of bonding and all those things, but as they have more energy, we have already studied in the chemistry that object or subject which have more energy, this is not stable. ঠিক আছে, তো এইটা মনে রাখিস। and this is very confusing thing, sometimes we can assume that solid have more energy, thermal energy. Okay, but it's not. Okay, gas, and compared to gas, compared to plasma, gas have obviously lesser, but the sequence is this. Okay, thermal energy that is more for plasma, then followed by gas, then liquid, and least for solid. Okay, এটা একটু মনে রাখিস রিগার্ডিং থার্মাল এনার্জি। ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ দাদা। এইটা অনেকের কনফিউশন হয়, তাই জন্য আমি আবার জিনিসটা একটা মেমোরাইজ দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, কারণ এটা টাইটলি প্যাক। ঠিক আছে, তো এগুলো যে কোনো ভাইব্রেশন, মলিকুলার ভাইব্রেশন, দে অলসো উইল বি ভেরি মিনিমাল। So that's why the they cannot randomly move, or kinetic energy also very less. Okay, in solid. Okay, that is one concept. After that, phenomenon of existence of a substance is more than one crystalline form, that is also very common. Anyone? পলিমরফিজম। পলিমরফিজম। Hmm. Polymorphism. Polymorphism. Regarding polymorphism, one just recall, I am just giving you these two things. Okay, some classification is there. Okay, কেউ মনে করতে পারবি what was the classification of polymorphism? Polymorphism, we can classify it in different way. Okay, sorry, এটা না, আমি এটা লিখছি। এইটা ঠিক আছে, enantiotropic and monotropic, that two things I am just asking. Okay, enantiotropic and monotropic. So mono, that is single direction, transition only take place in the single direction. So, okay, and if I say enantiotropic, so then it can reversible from metastable to stable or stable to metastable. ঠিক আছে, এই দুটো একটু মনে রাখিস। আচ্ছা, and regarding the other polymorphism, like that is also very common, like theobroma oil, four polymorphism is there. Okay,
So which one is stable? Like beta form, used for the stable suppository. Okay, ঠিক আছে, কোনো confusion? So that is one kind of example. Theobroma have how many number of polymorphism or polymorph, if I say? So gamma, alpha, beta dash, and or beta prime, or whatever you can say. So that is melting point also high because it is stable. ঠিক আছে, এটা মনে রাখিস। আর এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট তো অলরেডি, হ্যাঁ, ট্রাইগ্লিসারাইড, এই পয়েন্টগুলো একটু লিখে নে। অবজার্ভ, আই থিঙ্ক তোরা প্রিভিয়াসলি লিখেছিস। ইফ এনি ক্র্যাশ কোর্স স্টুডেন্ট ইজ দেয়ার, so for them I am just asking, I mean, if the that is also one kind of example. The triglyceride tristrain proceeds from the low melting metastable. So metastable is, I mean, obviously have some kind of low melting point from and form through the beta prime, and finally they will form the stable beta form. Okay, so पहले क्या आएगा, that is low melting metastable and form through the beta prime, then finally beta. So alpha, beta prime, beta. So that is the sequence. Okay, also you have to remember that also, like regarding triglyceride tristerine, so I have three kind of polymorphs. Okay, and regarding theobroma oil, তো I have already told you. আচ্ছা, this is about the polymorphism. কোনো কনফিউশন আছে কি? এটা কনফিউশন থাকার জায়গাও নয়। হ্যালো, কোনো কনফিউশন আছে কি? এটা বিটাটা স্টেবল ফর্ম। ওকে, আলফা টু বিটা প্রাইম, দেন ফাইনালি বিটা। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি একটু ফাস্ট আছি, তোরা রেসপন্স একটু কর, দ্যাট ইজ গুড। কারণ অনেক নিউ নিউ জিনিস আছে, এগুলো তো করা জিনিস, কিছু নিউ টার্মিনোলজি আছে, সেগুলো আমি বলছি। আচ্ছা, দ্য ডিজলিউশন অফ অ্যান অ্যামরফাস ফ্রম এ ড্রাগ, এটা বল। এটাও খুবই একটা কনসেপচুয়াল বাট ইজি, একটু মাথা কাটালেই পারবি। দ্য ডিজলিউশন অফ অ্যান অ্যামরফাস ফর্ম অফ এ ড্রাগ দ্যাট উইল বি স্লোয়ার অর ফাস্টার রিকোয়ার্ড। ফাস্টার হবে। ফাস্টার হবে, কেন কেন? কারণ দাদা তাদের ক্রিস্টালাইন, ঠিক আছে, ওয়ান বাই ওয়ান, প্রবলেম নেই। দাদা ক্রিস্টালাইন ফর্মের তো একটা ডেফিনিট জিওমেট্রি আছে, যেটা আগে ব্রেক করে দিয়ে ও ডিসলভ করতে পারে। এটাই। সো অ্যামরফাস জেনারেলি পাউডার যে ফর্মগুলো হয় না, ওগুলো হচ্ছে অ্যামরফাস নর্মাল হয়, তো অবভিয়াসলি ফার্স্টটা। আচ্ছা, দেন এইটা যদি খুব বলতে পারিস খুব ভালো। মেসোমরফিক সাবস্ট্যান্স, মেসোমরফিক সাবস্ট্যান্স, মেসোমরফিক আর নিম্যাটিক, smectic are in between solid and liquid, have different properties, different reactions. তাহলে এখানে কতগুলো নিউ টার্মিনোলজি আছে। একটা হচ্ছে মেসোমরফিক, ওয়ান ইজ নিমেটিক, ওয়ান ইজ স্মেকটিক। জানিস, কোনো আইডিয়া আছে এটা নিয়ে? আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। দাদা স্মেকটিক নিমেটিকটা জানি, বাট এটা জানি না আনসারটা কি হবে। ইয়েস, মেসোমরফিক। তো সো মেসোমরফিক এই যে জিনিসটা হয় না, দেন দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ সাবস্টেন্স, দে উইল অবভিয়াসলি like intermediate, this is one kind of intermediate, okay, between the solid and the liquid phase. Okay, mesomorphic, they are intermediate. এটা মনে রাখিস, mesomorphic, these are the mesophase or matlab intermediate between the crystalline solid and the isotropic liquid state. So two things you have to remember, that is the intermediate, okay, mesomorphic, intermediate between which? Intermediate between, one is the crystalline solid and another is the isotropic or normal liquid, you can say. ঠিক আছে, লিকুইড, আইসোট্রপিকও বলতে পারিস, আইসোট্রপিক লিকুইড স্টেট। ঠিক আছে, সো দ্য অপশন উইল বি আর ইন বিটুইন সলিড অ্যান্ড লিকুইড। ঠিক আছে, আর নিমেটিক অ্যান্ড স্মেকটিক কি বল, এই জিনিসটা কি বল, হোয়াট ইজ নিমেটিক, হোয়াট ইজ স্মেকটিক? দাদা স্মেকটিক মানে হচ্ছে যে রোটেট করবে ওয়ান একটা অ্যাক্সিসে, ওটা ছিল মেবি। দেখ, নিমেটিক স্মেকটিক আমি তোদেরকে পিকচারটা একবার দেখাচ্ছি। নিমেটিক স্মেকটিক দোজ আর মেসোফেজ, মানে ওখানে ক্যারেক্টারাইজ হচ্ছে, ওখানে একটা প্রপার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে। ঠিক আছে, ওদেরও একটা প্রপারলি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে, লেয়ার বাই লেয়ার বা একটা মানে সারাউন্ডিং একটা স্ট্রাকচার, ঠিক আছে, থাকে। আমি তোকে পিকচারটা দেখাই।
নিমেটিক স্মেকটিক এখানে আই গেস এখানে নর্মালটা দিয়েছে। আচ্ছা নিমেটিক স্মেকটিক এখানে পিকচারটা প্রবাবলি নেই, কিন্তু ওটা জেনারেলি কি হয়, আচ্ছা লিকুইড ক্রিস্টাল, এই যে ক্রিস্টাল লিকুইড ক্রিস্টালসের মধ্যেই, আচ্ছা মেসোফেজ তো সিকুইড, এইটার মধ্যে এরকমই দেখতে হয়। মানে কি হয়, নিমেটিক হচ্ছে কি, ওটা একটা মেসোফেজ, ওখানে কি হচ্ছে, দ্য ওরিয়েন্টেশন অর্ডার বাট নো পজিশন অর্ডার। ওরিয়েন্টেশন অর্ডার বলতে কি বলছি, এখানে একটা দেখ, একটার পর একটা, এখানে কি প্রপার ক্রিস্টালাইনে ওরিয়েন্টেশনটাও প্রপারলি অর্ডার, 1 2 3 4, তারপরে কি এখানে কোনো ডিসটর্টেড নেই, মানে একটা সিঙ্গেল লেয়ার বাই লেয়ার, লেয়ার বাই লেয়ার, ঠিক আছে, আমি এইটা বলতে চাইছি। আর এখানে কি সমস্ত কিছুটা ঘেটে গেছে, ইউ ক্যান সি হেয়ার এভরিথিং ইজ আই মিন ডিস্টর্টেড, নট এ প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্ট, বাট এখানে ইউ ক্যান সি দিস স্ট্রাকচার, ইউ ক্যান সি দ্যাট সাম কাইন্ড অফ ওরিয়েন্টেশন অর্ডার ইজ দেয়ার, লাইক সবই হচ্ছে ওয়ান সাইড, অ্যাবভ অ্যাবভ, ঠিক আছে, ওয়ান ডিরেকশন, ঠিক আছে, এমন নেই যে একটা এই অ্যাঙ্গেল একটা এই অ্যাঙ্গেল, ইটস নট লাইক দ্যাট। বাট কি, এখানে কোনো পজিশন অর্ডার নেই, পজিশন অর্ডার নেই বলতে কি, এখানে কি একটা লেয়ার, সিঙ্গেল লেয়ার প্যারালাল টু ইচ আদার বা প্যারাল, হেয়ার ইউ ক্যানট ফাইন্ড দ্যাট কাইন্ড অফ থিং, এখানে কোনো কিন্তু প্যারালালি কিছু নেই, ডিরেকশনটা সেম ডিরেকশন, দ্যাট ইজ হোয়াট, দ্যাট ইজ you can say like orientation is in the same order but there is no position order, that is the nematic, okay, বুঝতে পেরেছিস। বাট স্মেকটিক দিস ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ মেসোফেজ, এখানে কি হচ্ছে মলিকিউলস অ্যারেঞ্জ হচ্ছে লেয়ারে কিন্তু সেম, বাট পজিশন অর্ডার ইন দ্য অ্যাডিশন ইটস নট দেয়ার, ঠিক আছে, মানে দুটোই কাছাকাছি তুই নেপটিক আর স্মেকটিককে বলতে পারিস, নিমেটিক অ্যান্ড স্মেকটিক, ঠিক আছে। এই ওয়ার্ডটা মাথায় রাখিস যে ওরিয়েন্টেশন অর্ডার ইজ দেয়ার, মানে সিঙ্গেল ডিরেকশন, মানে আপওয়ার্ড ডিরেকশন হচ্ছে বা ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন হচ্ছে, যা হবে কি, বাট প্যারালালি বা যেটাকে বলছি আমি পজিশনাল অর্ডার, সেই পজিশনাল অর্ডারটা এখানে মেনটেন হবে না, ঠিক আছে, এইটা একটু মাথায় রাখিস। দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রিস্টালেরই এগুলো ভাগ, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্রিস্টাল ইজ দেয়ার, সো ক্রিস্টালেরই ভাগ, ঠিক আছে, লিকুইড ক্রিস্টালের মধ্যে মেসোফেজ, সো এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ আই মিন ক্রিস্টাল, ওকে ওকে। আচ্ছা দেন আমরা নেক্সট যাচ্ছি, এখানে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু ছিল যে মেসোমরফিক নট মেসোফেজ, মেসোমরফিক, সো মেসোমরফিক হচ্ছে দ্যাট ইজ ইন্টারমিডিয়েট বিটুইন দ্য সলিড অ্যান্ড লিকুইড। আচ্ছা কোনো কনফিউশন আছে কি, কারোর কনফিউশন থাকলে বলতে পারিস, অ্যান্ড আমি একবার দেখছি এখানে যদি থাকিস। ইফ এনিওয়ান হ্যাভ কনফিউশন সো আমাকে একটু জানাস, ঠিক আছে, এখনো পর্যন্ত কনফিউশন থাকার কথা নয়, জিনিসটা খুবই সিম্পল জিনিসই আমি ডিসকাস করেছি। ঠিক আছে দেন, আচ্ছা এ ভেপার ইজ হোয়াট, এ ভেপার ইজ, এটা তো খুবই একটা নর্মাল কোশ্চেন। শুনতে পাচ্ছিস, অডিও শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ বল, এ ভেপার ইজ, বি হবে। হুম অ্যান্সারটা বল, অপশান বলিস না, পুরো অ্যান্সারটা বল, ঠিক আছে, দেন এটা বেটার হয়। গ্যাস আর ভেপারের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোটা, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য গ্যাস অ্যান্ড ভেপার? আচ্ছা আমার কি অডিওটা কাটছে, একটু কনফার্ম করবি কেউ প্লিজ? না দাদা ঠিক আছে। আমি বলছি হোয়াট, ওকে ঠিক আছে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ভেপার অ্যান্ড গ্যাস? ইফ ইউ নো দ্যাট সো দ্যাট দিস অপশন ইজ ভেরি আই মিন ইজি, ভেপার ভার্সেস গ্যাস, এনিওয়ান? দাদা গ্যাস তো নর্মাল টেম্পারেচারে লিকুইড হয় না, কিন্তু ভেপারটা নর্মাল টেম্পারেচারে লিকুইড হয়ে যায়। হুম, so vapor is generally a gaseous form but typically liquid or solid at room temperature, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মোটা কথা, ঠিক আছে, so that is what gas is, that is normal a gas, গ্যাসের যে প্রপার্টিগুলো থাকে সেটাই হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে, but if you consider any kind of vapor, so vapor can be liquid also, vapor can be also liquid, okay, আর মানে তার এনার্জিটাও কিন্তু কম্পেয়ার টু মানে গ্যাস অনেক হচ্ছে লো হয়, লো কারণ সেম কনসেপ্ট ইজ সেম, মানে ওখানে কিছুটা লিকুইড নেচার রয়েছে, আমরা তো আগেই বলেছি ইফ ইট ইজ সলিড অর লিকুইড সো দ্যাট হ্যাভ সাম কাইন্ড অফ আই মিন প্রপার স্ট্রাকচার, আর ওটা র্যান্ডমলি মুভ করতে পারবে না, দ্য কাইনেটিক এনার্জি ইজ অলসো ভেরি লেস, সো কম্পেয়ার টু গ্যাস দ্য ভেপার হ্যাজ সাম কাইন্ড অফ লোয়ার এনার্জি অলসো, ঠিক আছে, হুম, তো
এটা তাহলে বুঝতে হবে। সো দ্য মেইন ডিফারেন্স থিংস ইজ দ্যাট ভেপার have some kind of state which may be liquid in specific temperature, ঠিক আছে, but gas is like behave always behave like a gas only, okay, this is kind of element, gas একটা element, এটা তুই যদি ভাবিস, ঠিক আছে, তো obviously the option will be the gas that is normally a liquid, ঠিক আছে, এটি হচ্ছে অ্যান্সার। ওকে, দেন তারপর যেটা তো আর একটা ইজি কোশ্চেন, দ্য ফিনোমেনা কনভার্সন অফ সলিড ডিরেক্টলি টু আ গ্যাস, এটা সাবলিমেশন। আচ্ছা, সাবলিমেশন, ঠিক আছে, ওকে, এটা অ্যান্সার সাবলিমেশন। আর সাবলিমেশন আমরা কোন ইঞ্জিনিয়ারিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কোথাও আমরা দেখতে পাই জেনারেলি সাবলিমেশন টেকনিকটা? ফ্রিজ তাহলে ড্রাইং ফ্রিজ ড্রাইং এ হয়। ইয়েস, লায়োফিলাইজার বা ফ্রিজ ড্রায়ার, ওকে, লায়োফিলাইজার বা ফ্রিজ ড্রায়ার, ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেন ইউটেকটিক মিক্সচার, এটাও খুব একটা মানে ইম্পর্টেন্ট এরিয়া, এক্সাম্পল থাকে অনেক। তা ইউটেকটিক মিক্সচার ইজ হোয়াট? একটা ইউটেকটিক মিক্সচার কি? দাদা বি হবে। মিক্সচার হচ্ছে দুটো কম্পাউন্ডের যা মেল্টিং পয়েন্ট, ওদের দুজনের মিক্সচার যেটা তৈরি হবে সেই মিক্সচারটার মেল্টিং পয়েন্টটা ওদের দুজনের থেকে কম। ওকে, তাহলে এখানে কোনটা কোনটা অ্যান্সার হওয়া উচিত? বি হবে দাদা। ডি, তাহলে অ্যাসেট হচ্ছে সাব কি ডি বললিস না কি বললি? বি বললাম দাদা, বি। ইয়েস, বি, ই হবে দাদা। বি, ঠিক আছে। আচ্ছা, কিছু এক্সাম্পল, এগুলো তোরা মানে মানে আগেও ডিসকাস হয়েছে, ইউটেকটিক মিক্সচারে কিছু রেশিও এক্সাম্পল তোরা মনে করতে পারছিস কি? কিছু কিছু মানে দেখ, সবগুলো মনে রাখা কখনোই পসিবল না, দুই একটা যেটা মানে ড্রাগ বা ইউরিয়া একটা ওখানে একটা রয়েছিল, ঠিক আছে, ইউরিয়াটা আমি কিছু কিছু জায়গায় দেখেছি, ঠিক আছে, মানে অ্যাজ এ ইউটেকটিক মিক্সচার যে কম্পোনেন্ট, এখানে আমি ওটা মেনশন করেছিলাম নাকি আমার নিজেরও খুব একটা খেয়াল পড়ছে না, প্যারাসিটামলের সাথে বা এগুলো, ঠিক আছে। দাদা আরেকটা পড়েছিলাম মনে হয়, মেনথল ক্যাম্পফর, এরকম কিছু একটা মিক্সচার। মেনথল ক্যাম্পার, হ্যাঁ দেখ, ডিফারেন্ট অপশান ইজ দেয়ার, ঠিক আছে, বাট অ্যাটলিস্ট স্ট্যান্ডার্ড বুকে যেগুলো রয়েছে লাইক তোমার মার্টিনে, সেগুলো তোরা কিছু কিছু মনে রাখতে পারিস। প্যারাসিটামল একটা দেখেছিলাম কি, আমার এখানে মেনশন পাচ্ছিলাম কোথাও ওটা। এনিওয়ে, তোরা লাইক আইবুপ্রোফেন এটা মনে রাখতে পারিস, যেটা রেশিওতে নেওয়া হচ্ছে, আর এখানে ইন্ডিভিজুয়াল টেম্পারেচার, লাইক কার্কুমিন নিকোটিনামাইড 1:2 নাওয়া হচ্ছে, তো মেল্টিং পয়েন্ট ইন্ডিভিজুয়ালি কার্কুমিনের 181 ছিল আর 128, ফাইনালি আফটার ইউটেকটিক মিক্সচার ইটস বিকাম 110, ঠিক আছে। আইবুপ্রোফেন, থাইমল, মানে কিছু কিছু দেখ, আমি বলছি সব মনে রাখা পসিবল, আমি আইবুপ্রোফেনটা মনে রাখ, অ্যাটলিস্ট আইবুপ্রোফেনটা মনে রাখ। আচ্ছা, মেনথল তুই যেটা বলিস এটা একটু মনে রাখ, আর এই হচ্ছে এখানে তোরা মেনশন করেনি, আইবুপ্রোফেনটা অ্যাটলিস্ট মনে রাখ, ঠিক আছে, আইবুপ্রোফেনটা আমার একটু ইম্পর্টেন্ট মনে হলো, ঠিক আছে, আইবুপ্রোফেনটা, ওকে, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার, এটা তো অলরেডি এবারে এতে এসেছিল এক্সাম, কিন্তু একটু ইউনিটটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার করেসপন্ডস টু, আচ্ছা বাকিরা কিছু বলছিস না কেন, ফাইনাল ইয়ার ছাড়া বাকি যারা থার্ড ইয়ার থেকে, তোরা রেসপন্স কর একটু। কোশ্চেন খুব ইজি হচ্ছে বলে তোরা পাচ্ছিস, নাকি তোরা মানে অন্য কোনো ম্যাটার হয়েছে, মানে কিছু বলতে যাচ্ছিস না, কি ব্যাপার বল? ট্রিপল পয়েন্টটা থার্ড ইয়ার থেকে বল কেউ, হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার? ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার করেসপন্ডস টু, হ্যালো, তাহলে সি হবে। কে বলি অ্যান্সার এটা? হ্যালো, হ্যালো, দাদা আমি বললাম আচ্ছা আচ্ছা, রিয়েল। ঠিক আছে। আর বাকি বাকি থার্ড ইয়ার তোরা কিছু বুঝতে পারছিস কি এটা কি অ্যান্সার হতে পারে? হ্যালো, একটু রেসপন্স কর, তোরা কি প্রবলেম হচ্ছে বল। না জানলে নাই বল, কি আছে।
পূর্বাশা আছিস ক্লাসে? হ্যাঁ স্যার, এটা জানি না। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আর বাকি বাকি যারা, okay, see, the actually what happened in precise way you can say like option will be yes, that C, 610 নিউটন পার মিটার স্কোয়ার। ঠিক আছে, এইবার একটা জিনিস তোকে মনে রাখতে হবে, পাস্কাল আর নিউটনের মধ্যে, নিউটন পার মিটার স্কোয়ার, এই রিলেশনটা কেউ বলতে পারবি? হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য পাস্কালস অ্যান্ড নিউটন পার মিটার স্কোয়ার? খুবই সিম্পল, ঠিক আছে, কারণ কি এটা জেনারেলি কখনো কখনো পাস্কালেও থাকে, আমি তার জন্যই বলছি, আর কিছু না। এনিওয়ান? 1 Pascal equal to what is the, I mean, unit or amount in Newton per meter square? খুব একটা ইজি জিনিস, ঠিক আছে, তার জন্যই বলছি। দাদা 1 নিউটন পার মিটার স্কয়ার? ইয়েস, আমি পাস্কেল আর নিউটন মিটার স্কোয়ারের রিলেশনটা জানতে চাচ্ছি, পাস্কেল আর নিউটন পার মিটার স্কোয়ার। আর এটা তো ইজি একদম, 1 পাস্কাল ইকুয়াল টু 1 নিউটন পার মিটার স্কোয়ার, তাই নয় কি? হ্যাঁ দাদা, আমি তো ওটাই বললাম, 1 আচ্ছা আচ্ছা, নিউটন পার আমার আমি মিটার। অডিওতে শুনতে পাই, তো সেটাই বলছি, কখনো কখনো এটা 611 আর 610 পয়েন্ট সামথিং পাস্কেলও দেওয়া থাকে, ঠিক আছে, আর এটাকে 0.0075 ডিগ্রি সেলসিয়াসটাকে একদম 0.01 ডিগ্রি সেলসিয়াসও কম, মানে ধরে নেয় রাফ ফিগার, ঠিক আছে। তো এটা এটা ঘাবড়ানোর কিছু নেই, দ্যাট ইজ ইকুয়াল, মানে সেম 611 বা 610, অবভিয়াসলি তোকে অপশানটা জাজ করতে হবে, ঠিক আছে, অপশানটা তোকে জাজ করতে হবে, দেন তুই অপশানটা মানে প্রপারলি দিতে পারবি, ঠিক আছে। তো 1 পাস্কেল ইকুয়াল টু 1 নিউটন পার মিটার স্কোয়ার, তাহলে কখনো কখনো এটা পাস্কেলও বলা থাকে, ঠিক আছে, 610 পাস্কেল, দেন সেম 0.0075 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 0.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ঠিক আছে। তাহলে এই ওয়াটারের ট্রিপল পয়েন্টে কিন্তু মানে একটু সবাই খেয়াল রাখিস, কারণ এটা কোয়েশ্চেন এবারেও এসছে, হয়তো রিপিট হবে কিনা আমি বলতে পারছি না, স্টিল এটা মানে মনে রাখিস, ঠিক আছে, দ্য ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার, ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার, কারণ মনে আছে? আচ্ছা, এই অঙ্কনা আছিস, হোয়াট ইজ ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার? ট্রিপল পয়েন্ট, হোয়াট ইজ ট্রিপল পয়েন্ট? মানসী আছিস ক্লাসে? পূর্বাশা, হোয়াট ইজ ট্রিপল পয়েন্ট? রিয়েল ট্রিপল পয়েন্ট কি? ও আচ্ছা, ভয়েসটা কি শোনা যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ দাদা, অডিবল। ট্রিপল পয়েন্ট কি? হোয়াট ইজ ট্রিপল পয়েন্ট? ভুলে গেছিস? দাদা বলুন। দাদা ট্রিপল পয়েন্ট তো ওই যেটাতে ওই তিনটে ফেজ মানে লিকুইড, সলিড আর গ্যাসিয়াস ফেজ একসাথে মানে কোএক্সিস্ট করে, এরকম একটা ব্যাপার ছিল। লিকুইড, সলিড অ্যান্ড গ্যাসিয়াস ফেজ, দে অল ক্যান কোএক্সিস্ট ইন আ ইকুইলিব্রিয়াম, এটাই বলতে চাইছিস তো? হ্যালো? হ্যাঁ দাদা। দেন হোয়াট ইজ ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট? তাহলে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কি হয়? দাদা ওই হাইয়েস্ট টেম্পারেচার প্রেসার কন্ডিশন যেটাতে ভেপার আর লিকুইড একসাথে কোএক্সিস্ট করতে পারে। ইয়েস, তারপরে ওটা সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লুইড অ্যাকচুয়ালি ফর্ম করে। সো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, আচ্ছা আমি একটু ওটা লিখে দিচ্ছি, critical point, okay, critical point, cpl. So critical point here mainly you can see like vapor or liquid phase and gaseous phase, they can coexist, okay, এটা কেউ মানে তাকে সেপারেট করতে পারবে না, কোনটা মানে লিকুইড কোনটা ভেপার গ্যাস ফেজ, এটাকে ইউ ক্যানট সেপারেট, সো দে ক্যান কোএক্সিস্ট ইন ইকুইলিব্রিয়াম, ঠিক আছে। আর দ্যাট ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, এন্ড পয়েন্ট, ওয়ান কাইন্ড অফ এন্ড পয়েন্ট, ঠিক আছে, হাইয়েস্ট নর্মাল দেন মানে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার থেকে একদম হাইয়েস্ট টেম্পারেচার একটা, যেখানে the gas and the liquid they can coexist in equilibrium, ঠিক আছে, মানে you cannot separate, but if you consider triple point, so obviously by the name you can understand liquid, gas and solid, all the three phase will be coexisting, I mean normal equilibrium, ঠিক আছে। এটা তাহলে কার্ভ থেকে তোরা একটু মনে রাখি জিনিসটা। এই সেম আবার এসছে, হোয়াট ইজ ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অফ পিওর সাবস্টেন্স, তাহলে হুইচ ওয়ান উইল বি দ্য অ্যান্সার?
পূর্বাশা এটার অ্যান্সার কোনটা হবে? দ্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অফ আ পিওর সাবস্টেন্স ইজ অপশন এ স্যার। আচ্ছা, পূর্বাশা বলছে অপশন এ। মানসী আছিস ক্লাসে? হ্যালো? আচ্ছা, এরা কি নেই নাকি এটা রেসপন্স করছে না? আমার এই জিনিসটা খুবই, আচ্ছা নেই এরা ক্লাসে, এটার জন্যই প্রবলেম। ওকে, ঠিক আছে। সয়েলি আছিস? আমি, আচ্ছা রাহিমা, অনুভব, অমৃতা, আচ্ছা অদিতি, অদিতি এটা বলতো কোনটা অ্যান্সার হবে এটা? ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কোশ্চেনটা একটু, মানে অপশানটা একটু ঠিকঠাক করে পড়। অনুভব কিন্তু এটার একটা ফার্স্টে পয়েন্ট বলেছিল, তখন ওটা খেয়াল রাখলে। এটা বল অদিতি, শুনতে পাচ্ছিস? আচ্ছা একটু তাড়াতাড়ি কর, আমাকে 30টা ডিসকাস করতে হবে, অলরেডি 9টা বেজে গেছে। আচ্ছা, রিয়েল বা পিএল দুটোর মধ্যে কি ওটা এক্সপ্লেন করতে পারবি আর উইথ কারেক্ট অপশান? ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অফ এ পিওর সাবস্টেন্স। দাদা আমার তো এ মনে হচ্ছে, কারণ ওটাই হাইস্ট প্রেসারের টেম্পারেচারের অপশনটা দেওয়া আছে। আচ্ছা, অনুভব? দাদা অল অফ দি অ্যাবাভ। হুম, কেন কেন বল? ইয়েস, অল অফ দি অ্যাবাভ। কারণ দাদা যেহেতু ভেপার এন্ড লিকুইডটা কোএক্সিস্ট করছে, তাই মানে ওদের কার্ভ, স্ট্যান্ডার্ড যে কার্ভ গুলো ওগুলো মিট করে যাবে, মানে বা কোইনসাইড করবে স্যাচুরেটেড ভেপার কার্ভ গুলো। তো বি ইয়েস। অপশনটাও ঠিক। হুম, দেখ অ্যাকচুয়ালি কি, কার্ভটা তোরা দেখলেই এখানে বুঝতে পারবি। এইটা আছে, এটা এ প্লাস, এখানেও একটা কার্ভ রয়েছে, দেখাচ্ছি দাঁড়া। ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, ঠিক আছে। এখানে দেখ অ্যাকচুয়ালি কোনো কার্ভ কিন্তু সেপারেট, মানে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে গিয়ে বলছি, দেন দেখ একটাই সিঙ্গেল কার্ভ, ঠিক আছে। সো ফেজ, ইফ ইউ ফলো দ্য ফেজ ডায়াগ্রাম, দ্য স্যাচুরেটেড লাইন অর লিকুইড লাইন অ্যান্ড দ্য স্যাচুরেটেড ভেপার লাইন, সেটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল পয়েন্টে মিট করছে, ঠিক আছে। সিঙ্গেল পয়েন্টে একটা ডোম শেপ এখানে করে সিঙ্গেল একটা পয়েন্টে মিট করছে, বুঝতে পারছিস? তার মানে একটা কি বলছে, কোইনসাইড করছে। তা লিকুইড আর ভেপার, তার জন্যই তো মানে প্রপার্টি এই জায়গাতে সেম হচ্ছে না। আমি এটাই বলতে চাইছি, জিনিসটা কিছু না। মানে এই পয়েন্টে এসে গ্যাসিয়াস আর লিকুইডের ফেজের না এমন মানে এক্সিস্ট, জিনিসটা কো এক্সিস্ট টাইপ। আমি এটাই জিনিসটা তোরা যদি দেখিস, ঠিক আছে, কার্ভটা মানে এই পয়েন্টটার উপরে গিয়ে তুই আলাদা করে তো দেখতে পাবি না কোনো কোনো, মানে একটা গ্যাসের জন্য একটা পয়েন্ট আলাদা এক্সট্রা করে, ঠিক আছে। পিভি আর টিএল, মানে তুই যদি টেম্পারেচার ভার্সেস ভলিউম বা প্রেসার ভার্সেস ভলিউমে যদি কার্ভ করিস, তো স্যাচুরেটেড যে লাইনটা ক্রিয়েট হচ্ছে না, মানে আফটার ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, সেখানে তুই দেখবি যে সব পয়েন্টই মানে আলাদা করে লিকুইড ফেজ বা ভেপার ফেজ আর দেখা যাচ্ছে না। এইটাই জিনিসটা বোঝার এখানে। ওকে, এখানে কি একটা সলিড দিক থেকে এসছে, ভেপার, এখানে লিকুইড একটা পয়েন্টগুলো রয়েছে, ঠিক আছে। বাট এই জায়গাতে গিয়ে না আলাদা এক্সট্রা যে সলিড থেকে পয়েন্ট বা লিকুইড থেকে আলাদা আলাদা কোনো পয়েন্ট নেই, সিঙ্গেল একটা লাইনে স্যাচুরেট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এরকম যদি জিনিসটাকে তুই ভাবার চেষ্টা করিস, সো ওয়ান সিঙ্গেল লাইন উইল বি দেয়ার ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট। ট্রিপল পয়েন্টে 3টে পয়েন্ট, ইফ ইউ কনসিডার ট্রিপল পয়েন্ট, এবার এই ট্রিপল পয়েন্ট 3টে, 1 2 3। বাট এই পয়েন্টে এসে তুই কিন্তু ট্রিপল পয়েন্ট, এবার তুই এইটাকে ভাবছিস এইটা কিন্তু কোনো পয়েন্ট, এই গ্রাফে তুই যদি দেখিস, এটা কিন্তু এক্সট্রাপোলেট, এটা কিন্তু কোনো কার্ভ নয়, এটা জাস্ট একটা এখানে এক্সট্রাপোলেট করা হয়েছে এই জিনিসটা, কিন্তু এটা কোনো কার্ভ নয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি। এইটাই জিনিসটা বলতে চাইছি, আর কিছুই না। ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এইখানে যখন ট্রিপল পয়েন্টটা হচ্ছে, দেখ এই একটা কার্ভ আসছে, এই যে একটা কার্ভ, এই একটা কার্ভ, 3 পয়েন্ট। বাট এই কার্ভে গিয়ে এগুলো জাস্ট এক্সট্রাপোলেট, এগুলো কিন্তু কার্ভ নয়, সিঙ্গেল একটা এখানে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের কার্ভ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। মানে এইটা এই দিকে একটা গ্যাসিয়াস ফেজ ও করছে মানে অ্যাকচুয়ালি, আর এইদিকে একটা সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লুইড, এরকম। তো আচ্ছা, তাহলে দেন এইটা হচ্ছে অ্যান্সার হবে যে মানে সব জিনিসটা কোইনসিডেন্ট করছে, মানে লিকুইড কার্ভগুলো ওখানে মিট করছে স্যাচুরেট পয়েন্টে, ঠিক আছে। আর এই পয়েন্টে ভেপার প্রেসার হ্যাজ ইট লার্জেস্ট পসিবল ভ্যালু, ঠিক আছে। এটাও ট্রু, ভেপার প্রেসারটাও ওখানে লার্জ সব থেকে এখানে হবে, ঠিক আছে। তো অ্যান্সার উইল বি অল অফ দ্য অ্যাবাভ। ক্রিটিক্যাল প্রেশার আর হাই, তো এটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে অ্যাট ক্রিটিক্যাল প্রেশার অ্যান্ড দ্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট,
ঠিক আছে, the vapor pressure will be also be highest. Vapor pressure have the largest value at critical pressure and the critical what you can say temperature. ঠিক আছে, তাহলে all of the above will be the answer. আর ভ্যালুটা একটু মনে রাখিস, ভ্যালুটা এখানে অলরেডি দেওয়া আছে যে ওটা ওয়াটারের জন্য কত ভ্যালু, 370 degree Celsius or 647 Kelvin degree, and the pressure is 218 atm. ঠিক আছে, critical pressure, critical temperature. Then the heat absorbed to change the liquid to vapor, এটা অনেকবার ডিসকাস হয়েছে, বল। হ্যালো, the heat absorbed to change liquid state to vapor state at its boiling point without changing the temperature, তাহলে কি হচ্ছে, লিকুইড থেকে ভেপারে কনভার্ট হচ্ছে। তাতে সি হবে। আচ্ছা, বাকিরা হ্যাঁ দাদা, ল্যাটেন্ট হিট অফ ভেপোরাইজেশন। তাহলে ল্যাটেন্ট, হোয়াট ইজ ল্যাটেন্ট হিট অফ ফিউশন? ল্যাটেন্ট হিট অফ ফিউশনটা তাহলে কি হয় দাদা, চেঞ্জ অফ স্টেট ফ্রম সলিড টু লিকুইড উইদাউট চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার। সবাই কি এটার সঙ্গে অ্যাগ্রি করছিস? ল্যাটেন্ট হিট অফ ফিউশন, ল্যাটেন্ট হিট অফ ফিউশনটা কিন্তু বেশি কমন দেয়, কারণ বাকিগুলো তুই বাই দ্য নেম ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সাবলিমেশন মতলব ডিরেক্টলি মানে তো লিকুইড থেকে গ্যাস থেকে সলিড বা সলিড ফিরে আসে না, ডিরেক্টলি হচ্ছে তোমার কোনো সলিড থেকে গ্যাস হয়ে গেল, সলিড থেকে গ্যাস ডিরেক্টলি, ঠিক আছে। কিন্তু ফিউশনটা কিন্তু এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। তাহলে কোনটা হচ্ছে, দাদা ফিউশনটা তো লিকুইড থেকে সলিড ছিল। ফিজিক্যাল স্টার কনভার্টেড, হ্যাঁ লিকুইডে কনভার্ট হয় জেনারেলি ফিউশনে জেনারেলি। আচ্ছা কি বললি অনুভব, কি বলছিলি তুই? এটা সলিড টু লিকুইড বলেছিলিস কি? এটা সলিড টু লিকুইড হয়। হ্যাঁ দাদা, সলিড টু লিকুইড হয়। হ্যাঁ, সলিড টু লিকুইড। দাদা সলিড টু লিকুইড হলে সেটাকে মেল্টিং বলে না, আর লিকুইড টু সলিড হলে সেটাকে ফিউশন বলে। না, এনথালপি ফিউশন তো জেনারেলি তো তোমার সলিড টু লিকুইডই হবে তো। আচ্ছা, আমি এটা দেখে নিচ্ছি কনফিউশনের জায়গা। ফিউশনটা কিন্তু জেনারেলি লিকুইডই, মানে সলিড টু লিকুইডই হয়, বুঝলি? ওয়েট, বুঝলি এটা এটাই ল্যাটেন্ট অফ ফিউশন, টেম্পারেচার ইভেন কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড সলিড টার্নস টু লিকুইড, ঠিক আছে। আর ভেপারাইজেশন হলে যখন তোমার লিকুইড থেকে ভেপারে যাচ্ছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে এটা, হ্যালো, হ্যাঁ দাদা। এটা মনে রাখিস, ল্যাটেন্ট হিট অফ ফিউশন দ্যাট ইজ টেম্পারেচার ইভেন কনস্ট্যান্ট, সলিড টার্নস টু দ্য লিকুইড, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ফর্মুলাটা মনে রাখিস, দ্যাট ইজ দ্য E equal to ml, E equal to ml. So here E is, that is energy or heat is needed, আর m মাস বলে দেবে 20 গ্রাম বা 10 গ্রাম যেটা। আর তোমার ল্যাটেন্ট হিট তো ওটা অলরেডি বলাই আছে, যেটা 334 জুল পার গ্রাম হয় ওয়াটারের জন্য। ল্যাটেন্ট হিট অফ ফিউশন মানে ওয়াটার ফ্রম আইস থেকে যদি লিকুইডে কনভার্ট হচ্ছে, দেন দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড 334 জুল পার গ্রাম, ঠিক আছে। আর ভেপারাইজেশনের জন্য ওয়াটারের হচ্ছে এই ভ্যালুটা, এই ভ্যালু দুটো একটু মনে রাখিস, ঠিক আছে। Heat of fusion for water, that is 334 joule per gram, and heat of vaporization for water, that is 2270 joule per gram, ঠিক আছে। ওকে, এটা একটু মনে রাখিস। তাহলে এখানে তো নর্মাল হচ্ছে তাহলে হিট, ল্যাটেন্ট হিট অফ ভেপারাইজেশন, ঠিক আছে, ভেপারাইজেশন। আচ্ছা, তারপরে মাইক্রোমেটিক্সের কোশ্চেনগুলোতে আমরা এন্ট্রি করছি, ঠিক আছে। ওইখানে যে পয়েন্টগুলো বললাম, তাহলে মাইক্রোমেটিক্স থেকে ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো কী কী হচ্ছে, আমি যদি একবার, মাইক্রোমেটিক্স নয়, স্টেটস অফ ম্যাটার থেকে, তাহলে কেউ একটু বলতে পারবি কি কোন কোন জায়গাগুলো তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন্সগুলো দেখলাম, এই জায়গাগুলো কিন্তু অবভিয়াসলি ইউ শুড গিভ সাম কাইন্ড অফ ইম্পর্টেন্স, ঠিক আছে। ফার্স্ট ইজ দ্যাট দ্য এনার্জি, আমি বলছি একটু পয়েন্ট আউট কর, স্টেটস অফ ম্যাটার, এনার্জি স্টেট অ্যান্ড ডিফারেন্ট কনভার্সন, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ওয়ান। ওকে, টু হচ্ছে ল্যাটেন্ট হিটের এই এরিয়াটা, টু লিখছিস তো ভাই, পয়েন্ট আউট করছিস? হ্যালো,
হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ দাদা করছি। ওকে, ঠিক আছে। 3 আসবি, এটা আমি ডিসকাস করিনি, স্টিল এটা ইম্পর্টেন্ট। ভেপার প্রেশার 3, সাবস্টেন্স অ্যান্ড ভেপার প্রেশার এটা একটু মনে রাখিস। ব্রোমিন, ওয়াটার, ভেপার প্রেশার 25°C 3। ওকে, কি হলো? হ্যাং করে যায় ল্যাপটপ, ওয়েট একটু দাঁড়ান। ল্যাপটপটা হ্যাং করছিল, ঠিক আছে, ওকে সরি। দেন হচ্ছে ট্রিপল পয়েন্ট আর ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট উইথ ভ্যালু। ট্রিপল, হ্যাঁ কেউ কিছু বলছিস? হ্যালো, কেউ কিছু বলছিস? আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে? একটু হ্যাং করছিল অ্যাকচুয়ালি আমার ল্যাপটপটা। হ্যালো, হ্যাঁ দাদা শোনা যাচ্ছে। ওকে। 4 নাম্বার হচ্ছে ট্রিপল পয়েন্ট ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট উইথ দেয়ার ভ্যালু। ওকে, 4। ফিফথ হচ্ছে ইউটেকটিক মিক্সচারের হচ্ছে ডিফারেন্স ভ্যালু, ফিফথ। গ্যাস লটা ঠিক আছে, আপাতত এটা ছাড়ছি গ্যাস লটা, বাট আর এর ভ্যালু দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর ভ্যালু উইথ ইউনিট, ডিফারেন্ট আর ভ্যালু উইথ ইউনিট, ঠিক আছে, ডিফারেন্ট আর ভ্যালু উইথ ইউনিট, রিয়েল যেটা গ্যাস গ্যাস কনস্ট্যান্ট যেটা। ওকে, ছোট ছোট জায়গা, এমন ভাবিস না যে সবই বলে দিচ্ছি এরকম মানে, এগুলো টু দ্য পয়েন্ট লিভ, এটা তোকে কোনো কাহানি লেখার দরকার নেই নোটসে। 6, ওকে, আর এর ডিফারেন্ট ভ্যালু উইথ ইউনিট, 6 হয়ে গেছে। আচ্ছা, কাইনেটিক থিওরি অ্যাজামশনটা, অনলি অ্যাজামশন, এই 4-5টা পয়েন্ট থাকে, ঠিক আছে, এই জায়গাটা অ্যাজামশন। কী কী অ্যাজামশনগুলো, এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট বেসড কোয়েশ্চেন থাকে, ঠিক আছে, স্টেটমেন্ট বেসড কোয়েশ্চেন্সে। আচ্ছা, এ আর বি এর ইউনিট, রিয়েল এই যে তোমার যে গ্যাস কনস্ট্যান্টগুলো রয়েছে এখানে, এ আর বি এর ইউনিটগুলো, ঠিক আছে, এ অ্যান্ড বি এর ইউনিট। অ্যারোস্টলটা তো ডিফারেন্ট করে পড়ানো হবে ওখানে। আচ্ছা, ক্লসিয়াস ক্ল্যাপারেন ইকুয়েশন আর ফেজ রুল, এটা দুটো আমি বলিনি, কিন্তু এই দুটো থেকে কিন্তু কোশ্চেন অলরেডি এসছে। আর ক্লসিয়াস ক্ল্যাপারেন তো এই ফর্মুলাটাই তো ইম্পর্টেন্ট, অ্যাটলিস্ট মনে রাখিস, ঠিক আছে, ক্লসিয়াস ক্ল্যাপারেনের ফর্মুলাটাই ইম্পর্টেন্ট। আর ফেজ ভ্যালু দুটোরই ফর্মুলা, আর কিছু না। ফর্মুলা এফ ইকুয়াল টু ডিগ্রি অফ, যেটা মানে ফ্রিডম ইকুয়াল টু সি নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট মাইনাস পি, পি মিনস দ্য নাম্বার অফ ফেজ প্রেজেন্ট প্লাস 2। এটা এই ফর্মুলাগুলো ইম্পর্টেন্ট। এই ফর্মুলা দেখে তোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন নেম। এটাই হচ্ছে প্যাটার্ন, ফর্মুলা দেখে আইডেন্টিফাই করা হুইচ ইজ দ্য ইকুয়েশন, ঠিক আছে, আর কিছু না। ঠিক আছে, লাস্টে হচ্ছে একদম আর এই ক্রিস্টালাইন যে মানে সরি পলিমরফিজমের এক্সাম্পলগুলো, পলিমরফিজমের ডিফারেন্ট এক্সাম্পলগুলো, আর কিছুই না, ঠিক আছে, পলিমরফিজমের এক্সাম্পলগুলো। এই যে ট্রাইগ্লিসারিন ট্রাইস্টেন, এটা একটা নতুন একটা এক্সাম্পল বললাম। আর থিওব্রোমা অয়েল তো অলরেডি কমন থাকে, ঠিক আছে। তাহলে এই জায়গাগুলো একটু দেখিস বেটার, ঠিক আছে, কারণ দেখ এগুলো হচ্ছে তোমার কোয়েশ্চেন্স হওয়ার চান্সটা বেশি। ফার্মাসিউটিক্সের এই জায়গাগুলো কোয়েশ্চেন্স হওয়ার জায়গা বেশি, ঠিক আছে, তার জন্য আমি একটু এটা টাইম নিয়ে দেখাচ্ছি, আর কিছুই না। ওকে, আচ্ছা, দেন আমরা একটু তাড়াতাড়ি ডিসকাস করি এটা, এখনও কটা আছে, অনেকগুলোই রয়েছে, ঠিক আছে, ওকে আমি করছি, প্রবলেম নেই, আর 20 মিনিটের মতো দে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্রপার্টি ইজ নট আ ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি অফ পাউন্ডার? একটা হচ্ছে ডিরাইভড প্রপার্টি আর অ্যানাদার ইজ এ ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি, মনে আছে তো? ওয়ান ইজ ডিরাইভড অ্যান্ড ইজ ফান্ডামেন্টাল। তাহলে এখানে ইজ নট দ্য ফান্ডামেন্টাল, তার মানে দ্যাট ইজ ডিরাইভড প্রপার্টি, কোনটা? ডেনসিটি দাদা। তাহলে এক্স্যাক্টলি ডেনসিটি, ঠিক আছে। আচ্ছা, ডায়ামিটার, এইটা তো অনেকবার বলা হয়েছে, উইথ ট্রিক্স দিয়ে বলেছি, ডায়ামিটার রিপ্রেজেন্ট বাই দ্য লেন্থ বাইসেক্ট, বল এটা। মার্টিন দাদা। হ্যাঁ, স্যার এ। এক্স্যাক্টলি, এটা মনে রাখার ট্রিক্স আমি আমার মতো করে মনে রাখি, যে মার্ভেল বলা হয় না, মার্ভেল বিভিন্ন হচ্ছে ওদের সিরিজ, তো মার্ভেলের হচ্ছে ভি মানে বি দিয়ে বাইসেক্স আমি মনে রাখি। আর ফেরেট ট্যানজেন্ট টিটি, ওটা অ্যাকচুয়ালি মানে কোরিলেট করে ট্যানজেন্ট, ঠিক আছে। মার্টিন হলে দ্যাট ইজ দ্য বাইসেক্ট অ্যান্ড ফেরেট ইজ দ্য ট্যানজেন্ট। আমি এটা অলরেডি আগে তো অনেকবার হয়েছে, মানে এই জায়গাটাতে কোশ্চেন্সও অনেকবার এসছে, আর এটা ক্লাসেও বলেছি, ঠিক আছে। ডিফারেন্ট মাইক্রোস্কোপি আর ডিফারেন্ট তোমার যেটা এটা মার্টিন, দ্যাট ইজ দ্য বাইসেক্ট, ফেরেট টু ট্যানজেন্ট। এই ওয়ার্ড দেখে এমসিকিউ অপশন লাগাবি, ঠিক আছে, আর কিছুই না।
আর প্রজেক্টেড হলে দ্যাট ইজ দ্য ডায়ামিটার অফ আ সার্কেলটা যখন সেম এরিয়ার হচ্ছে তখন সেটা প্রজেক্টেড ডায়ামিটার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। পিকচার দিয়েও দিতে পারে। তো ট্যানজেন্ট মানে তো জানিস যেটা পেরিফেরি থেকে সার্কেলে যাচ্ছে, ট্যানজেন্ট। তো সেই জায়গায় তোরা তো বুঝতেই পারছিস কোনটা হচ্ছে ফেরেট হবে, 3 1 2 3, এই যে ট্যানজেন্ট দ্যাট ইজ 3। ওকে, বা এটাকে বাইসেক্ট করেছে, এটা বাইসেক্ট একটা মিডল থেকে, তাহলে এই থেকে এতটা পোর্শন দ্যাট ইজ দ্য মার্কিং 1। আর প্রজেক্টেড দ্যাট ইজ ওভারঅল, মানে একটা সার্কেলের যদি সার্কেলের মধ্যে যতটা এরিয়া কোইনসাইড করছে সার্কেলের মধ্যে। ঠিক আছে, সার্কেলের মধ্যে যতটা কোইনসাইড করছে সেটাই। মানে অ্যাকচুয়ালি দেখতে গেলে কি বলতো, মানে জিনিসটা সেম মনে হচ্ছে, মানে এটা সরি এটা হচ্ছে 2 ফেরেট ট্যানজেন্ট, সার্কেলের উপর থেকে ট্যানজেন্ট। আর সার্কেলের একদম যদি মধ্যেকার জিনিসটা এরা ধরেছে 3, সেইটা হচ্ছে তোমার প্রজেক্টেড। একটা সার্কেলের সাথে যা সেম সেম এরিয়া পাই আর স্কোয়ার, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে আমার প্রজেক্টেড ডায়ামিটার। আর স্টোকস ডায়ামিটার মনে আছে? হোয়াট ইজ স্টোকস ডায়ামিটার? হোয়াট ইজ স্টোকস ডায়ামিটার? দাদা সেডিমেন্টেশনের থ্রুতে যেটা ডিটারমাইন করা যায়। Sedimentation diameter that is hypothetical to a perfect square that is settles under the same rate of a ওই ডায়ামিটার হাইপোথেটিক্যাল আমরা ধরে নিচ্ছি একটা যে কোনো পার্টিকেল যেটা কিনা ওর সাথে সেম রেটেই সেডিমেন্ট করছে অ্যাকর্ডিং টু মানে স্টোকস ইকুয়েশন বা স্টোকস ল। ঠিক আছে, তো সেটা হচ্ছে আমার এটা। ওকে, ঠিক আছে। দ্য সারফেস এরিয়া অফ পাউডার ইজ ডিটারমাইন্ড ইউজিং হুইচ? সারফেস এরিয়া বোথ বি এন্ড সি। স্যার ডি। বোথ বি এন্ড সি। ঠিক আছে। কাউন্টারে আমরা মেনলি কি করি? সাইজ দাদা মনে পার্টিকেল সাইজ আর ভলিউম। যত ভলিউম এটা আমি জানতে চাইছিলাম। ভলিউম অ্যান্ড সাইজ দুটোই, কারণ অনেক জায়গায় তুই ভলিউমও পাবি, অনেক জায়গায় তুই ভলিউমও পাবি। তো কোল্ডার কাউন্ট যে মেথড, সাইজ তো অবভিয়াসলি, ওটার সাথে সাথে তোমার ভলিউমও কিন্তু হয়, কতটা ও পেরিফেরি থেকে পাস করছে সেই রকম। অ্যান্ড কোয়ান্টাসার্ভ আর ফিশার সাবসিজের সাইজের ইকুয়েশনগুলো মনে রয়েছে, বা কোনটা ফলো করে, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। মনে রয়েছে কি? যত কোয়ান্টাসার্ভটা বেট ইকুয়েশন আর একটু ফ্রিজটা ওটা কোজেনিক হারমোনিক। এক করে বল। আচ্ছা, পূর্বাশা বলছিস না অঙ্কনে জিকে বলছিলি তুই আগে বল। হ্যাঁ, দেন ফাইনাল ইয়ারে তোরা বলিস, ওদেরকে একটু বলতে দে। হ্যাঁ বল। স্যার আমি অঙ্কন হ্যাঁ বলছিলাম। হ্যাঁ, অঙ্কনা বল। স্যার কোয়ান্টা অ্যাবসর্বটা বিইটি ইকুয়েশন করছে, আর যেটা আছে ওই ফিস সাবসিজেরটা ওটা হচ্ছে আপনার করছে পয়জেল ইকুয়েশন আর কোরেনজি ক্যারমান ইকুয়েশন। ওই ইকুয়েশনটা দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? ইকুয়েশন দিয়ে তোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোজেনি অ্যান্ড কার্বন ইকুয়েশন অ্যান্ড দ্য ব্রুনার, এমিট অ্যান্ড টেলর। ওকে, বিইটি। ঠিক আছে, এইগুলো মনে রাখিস। আর এটা তো আমি কোশ্চেনও অনেকবার ফ্রেম করেছি, অ্যাবজর্পশন থিওরি মানে কতটাও অ্যাবজর্ব করছে, বা সরি অ্যাবজর্ব করছে নাইট্রোজেন ও ডিফারেন্ট লেয়ারে। ঠিক আছে, ওকে। এটা অ্যাকচুয়ালি এডি হবে, বিটা ভুল করে দিচ্ছে, অ্যাবজর্ব, এটা অ্যাবজর্বই হবে। লেয়ারে হচ্ছে মানে অ্যাবজর্ব, যখন বাল্কে গিয়ে ওটা অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছে পেনিট্রেট করছে, দ্যাট ইজ অ্যাবজর্ব। এই ডিফারেন্সটা বারবার আমরা বলেছি। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, এইটা একটা নিউ কনসেপ্ট আমি জানি, বাট এটা জানাটা দরকার। স্ফেরিসিটি ভ্যালু অফ অ্যান এক্স্যাক্টলি স্ফেরিক্যাল পার্টিকেল, এটা কি শুনেছিস কখনো? হোয়াট ইজ স্ফেরিসিটি? স্যার অপশন বি হবে। অপশন বি? আচ্ছা, অপশন বি আছে, ঠিক আছে। তাহলে সি হবে। দেখ, এখন তোরা তো একটা বলবি আন্দাজে, বাট আমি ঠিক আছে, তোরা অ্যান্সারটা বল, কিন্তু স্ফেরিসিটি মানেটা কি? এটা আমি একটু জানতে চাইছি। কি শুনেছিস কখনো হোয়াট ইজ স্ফেরিসিটি? স্ফেরিসিটি মানে কিছুই নয়, ডিফারেন্ট শেপ ইজ দেয়ার, square, rectangle, rhombohedral, different scale. So you have to observe, or different irregular shape is also there in micromeritics. So it is one kind of value, or like one kind of standard value which actually observe how closely one object is, can hold or like resemble like a perfect sphere. ঠিক আছে, this is one kind of marker
or standard value to detect how close one irregular particle is to a পারফেক্ট স্ফিয়ার, একটা স্ফিয়ারের মতো দেখতে। যত তাহলে একটা অলরেডি স্ফেরিক্যাল পার্টে তা তো ওয়ানই হবে, কিন্তু শুধু তোকে এটা মনে রাখলে চলবে না, তোকে ডিফারেন্ট ভ্যালু ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। কারণ স্ফিয়ার বলেছে তো অনেকেই আইডেন্টিফাই করে নেবে এটা জিরো, মানে সরি ওয়ান, এটা এমন কিছু টাফ নয়। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যখন তোকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আরও সাইজ মানে ডিফারেন্ট শেপ দেবে, তো কিছু কিছু কমন শেপ আমি বলছি তার স্পেরিসিটিটা একটু তোরা লিখে না। লাইক স্ফিয়ারের জন্য দ্য স্পেরিসিটি, এটাকে আমরা একটা এই সাইন দিয়ে ডিটার করি, সাই, এটাকে প্রবলি সাই বলে এই সাইনটা, ঠিক আছে, কিছুটা ত্রিশূলের মতো দেখতে। তো ডিফারেন্ট ভ্যালু ইজ দেয়ার, আই এম জাস্ট টেলিং, প্লিজ রাইট ইট ডাউন। ফর কিউব দ্য স্পেরিসিটি ইজ 0.81, 0.81, ঠিক আছে। আচ্ছা, সিলিন্ডার for cylinder the value is 0.86, 0.86, sorry, wait, 0.86, ঠিক আছে। আর তো নর্মাল তো ওটা 1 আছে, আর তোমার এগুলোই। আর প্রিজমের ক্ষেত্রেও কখনো 0.67, এই 0.67 বলছে এটা জেনারেলি প্রিজম, ঠিক আছে। প্রিজম হয় না, প্রিজম দেখিস তো, এটা প্রিজমের ক্ষেত্রে এটা হয় প্রিজম। তো এগুলো মোটামুটি মনে রাখ, ঠিক আছে। ডিফারেন্ট মানে এটা পার্টিকেলের এই শেপগুলো হলে তাদের স্ফেরিসিটি ভ্যালুগুলো হচ্ছে এইটা, ওকে। কিউবের 0.81, হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ ওকে, 0.67 is that is for prism, ওকে। তাহলে তোকে যদি এইভাবে কেউ দিয়ে দেয় দ্য ভ্যালু অফ দ্য স্ফেরিসিটি ভ্যালু স্ফিয়ার, সিলিন্ডার, কিউব, তাহলে অর্ডারটা কী হবে দেন? কার সব থেকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজালে? স্ফিয়ার, সিলিন্ডার, ইউ হ্যাভ গিভেন স্ফিয়ার, সিলিন্ডার অ্যান্ড কিউব, দেন অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজালে কী হবে? The cube, cylinder, sphere. তাহলে সব থেকে কম লিস্ট হচ্ছে 0.8, দ্যাট ইজ ফর কিউব, দেন সিলিন্ডার 0.86, আর সব থেকে হাই দ্যাট ইজ ফর স্ফিয়ার, ঠিক আছে। কতটা? কারণ স্ফিয়ার তো একটা পুরো প্রপার স্ফিয়ারের মতন নেচার, ওয়ান পারফেক্টলি ওয়ান ভ্যালু, ঠিক আছে। আচ্ছা, একটু তাড়াতাড়ি, দ্য টাইপ অফ আ পার্টিকেল ডায়ামিটার অবটেন বাই দ্য অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপি, দ্য টাইপ অফ পার্টিকেল ডায়ামিটার অবটেন বাই অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপি মেথড। projected diameter. প্রজেক্টেড ডায়ামিটার, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই রিগার্ডিং এইগুলো তোরা মনে রেখেছিস তো, এই ফর্মুলাগুলো, এগুলো থেকে কিন্তু কোশ্চেন এসেছে। কোশ্চেন কীরকম এসছে বলতে পারবি? আমি কিন্তু ক্লাসে ডিসকাস করেছি, তোরা কোশ্চেনটা দেখেওছিস আই গেস, তোরা কি বলতে পারবি মানে কেমন কোশ্চেনগুলো আসে? ডিফারেন্ট আমি তোকে দেখাচ্ছি, মানে তোরা হয়তো বুঝতে পারছিস আমি কোনটার কথা জিজ্ঞেস করছি। একটা চার্ট আছে, পি অ্যান্ড এফ ভ্যালু, আর অ্যাকর্ডিংলি ডিফারেন্ট এরিমেথ লেন্থ ইজ দেয়ার, ভলিউম ইজ দেয়ার। আমি এটার কথা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডায়ামিটার, আমি এটার কথা বলছি, ঠিক আছে। কোয়েশ্চেন্স কীরমভাবে এসছে, কেউ কি প্রিভিয়াস ইয়ার ফলো করেছিস? মিন ডায়ামিটারটা কোন ডায়ামিটারটা হবে? হ্যাঁ ওইটা তো ঠিক আছে, বাট আমি তোকে বলছি স্পেসিফিকলি এটা, ইফ আই এম নট রং, আমি এই কোয়েশ্চেনটা ফেস করেছি, তাহলে এটা প্রবলেম 2024-ই হতে পারে। দে উইল গিভ ইউ দ্য পি অ্যান্ড এফ ভ্যালু, পি অ্যান্ড এফ ভ্যালু উইল বি গিভেন, ঠিক আছে। সেখান থেকে তোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে দ্য টাইপ অফ মিন, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ এরিথমেটিক বা তোর কী বলে মিন ডায়ামিটার, সরি এইটা মেনলি, এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এইগুলো অতটাও না, মানে এই তিনটে কলাম অতটা না, মেন হচ্ছে এই কলামটা। তোর এই কোশ্চেনটা দেখিস নি? আর পি অ্যান্ড এফ ভ্যালু দে উইল গিভ, এটা কি ছিল নাকি আমি ভুল বলছি বলতো? তোরা কি কেউ দেখেছিস কি কোশ্চেনটা? একটু বল। পি অ্যান্ড এফ ভ্যালু দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে তোর এটা দিয়েছে, আক্স করেছে। হ্যাঁ দাদা, ছিল এটা। আমি তো জানি এটা, এটা প্রবলি আগের কাছে ওরাই, তোরা তো দিয়েছিস, তোরাও কেউ জিজ্ঞেস, না না এটা আমাদের বেলায় দিয়েছে কোয়েশ্চেন্সটা, আমাকে একজন কনফিউজড হয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল আগের ইয়ারের স্টুডেন্ট। তো এনিওয়ে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে।
এটা তোকে একটু মনে রাখতে হবে, হোয়াট ইজ সারফেস ডায়ামিটার মিন, হোয়াট ইজ ভলিউম নাম্বার মিন, or what is the value of p. P is nothing but this, that is in the power 1 by p. তো 1 by p যখন হচ্ছে, তো p মানে যখন 1 হচ্ছে তখন তো নর্মাল লেন্থ নাম্বার মিন হয়ে যাচ্ছে, মানে আলটিমেটলি 1 পুরোটাই। দেন 1 by 2 অ্যাকচুয়ালি স্কোয়ার রুট হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ দ্য সারফেস মিন, সারফেস নাম্বার মিন। তারপর যখন ওটা এখানে 1/3 হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য কিউব রুট, এটা একটু ভুল ছিল এখানে, তাই আমি ঠিক করেছি, দ্যাট ইজ দ্য ভলিউম মিন নাম্বার মিন। তো এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে, পি অ্যান্ড এফ এর ভ্যালু আর কোরেসপন্ডিং মিন ডায়ামিটারের ভ্যালুটা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ঠিক আছে। এনি কনফিউশন এখানে থাকা উচিত না। আমি তো দেখতে আজকে কি ক্র্যাশ কোর্সের কোনো স্টুডেন্ট কি জয়েন করেছিস আজকে? মনে হয় না কেউ করেছে ওরা, ঠিক আছে, পরপর 2টো ক্লাস মেবি তার জন্য। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাপারেটাস ইজ ইউজ টু ডিটারমাইন দ্য পার্টিকেল সাইজ বাই গ্র্যাভিটি সেডিমেন্টেশন মেথড? এনিওয়ান? হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাপারেটাস ইজ ইউজ ডিটারমাইন দ্য পার্টিকেল সাইজ বাই দ্য গ্র্যাভিটি সেডিমেন্টেশন মেথড? এটা খুবই মানে একটা ইম্পর্টেন্ট, তোরা প্র্যাকটিক্যালও করেছিস, দাদা অ্যান্ডারসন পিপেট হবে। সি হবে। করেছিস না প্র্যাকটিক্যাল এটা? অ্যান্ডারসন সি। দ্য হাইয়েস্ট মানে দ্য লার্জার পার্টিকেল দে উইল জাস্ট সেডিমেন্ট ফার্স্ট, সেটাকে তুই স্যাম্পলিং আউট করবি, সেখান থেকে তোকে ওটাকে ডিটারমাইন করবি, ঠিক আছে। ওকে, অ্যান্ডারসন পিপেটস। কোল্ডের কারণে তো সেডিমেন্ট আমরা তো একটা ডিফারেন্স, আমরা ইলেকট্রিক্যাল একটা ভোল্ট দিই, ডিফারেন্স হয়, ভোল্টেজ ডিফারেন্স। অসওয়াল্ড ভিস্কোমিটারে তো আমরা, অসওয়াল্ড ভিস্কোমিটার দেখেছিস? অসওয়াল্ড ভিস্কোমিটার যে টাইপ অফ হুইচ ভিস্কোমিটারে যদি আমি টাইপসে যাই, দিস ইজ দ্য yes, Sir, capillary. capillary, that is a capillary. ক্যাপিলারি ভিস্কোমিটার। হ্যাঁ, ওই নর্মাল ইউটিউবের মতো দেখতে হয়, ঠিক আছে। এখানে একটা বাল্ব মতো থাকবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, পিক্রোমিটার তো ছোট ভলিউম, অ্যাকচুয়ালি 10 ml ওটা কনসিডার করে করা হয়, ঠিক আছে। ওকে, দিস ইজ দ্য অ্যান্ডারসন পিপেট। আচ্ছা, এটা আমার কিছু কোয়েশ্চেন হার্ড ছিল না। আচ্ছা, এইটা দ্য ট্রু, এটা আমি দেখেছি, আমি এবারে কোয়েশ্চেন ফ্রেম করেছি, তোরা করিসনি, ফর্মুলা হয়তো সেই মুহূর্তে মাথায় আসেনি বা বড় দেখে, এখানে কমপ্লিটলি ইজি। তো দ্য ট্রু ডেন্সিটি অফ ল্যাকটোজ ইজ 2.6 গ্রাম পার সিসি ও সেমি কিউব। দ্য বাল্ক ডেন্সিটি ইন গ্রাম পার সিসি উইল বি হোয়াট? ট্রু ডেন্সিটি অফ ল্যাকটোজ ইজ এত, তাহলে বাল্ক গ্রেটার হবে, লেস দেন 2.6। গ্রেটার দেন। আচ্ছা, অঙ্ক না, কারণটা কি, কেন গ্রেটার দেন হবে? স্যার কারণ বাল্কে তো স্যার মানে বাকি যে পার্টিকেল স্পেসেস গুলো বা ভয়েড ভলিউম যেগুলো থাকে ওগুলো তো কাউন্ট হয় না। তাহলে ভলিউম আর ডেন্সিটি এটা তোকে বুঝতে হবে, তুই তাহলে কোনটাকে দাদা এটা তো লেস দেন 2.6 হবে। না, অঙ্কটাকে বলতে দে, ওই জিনিসটা বুঝুক। তাহলে ভলিউম আর ডেন্সিটি, টু থিংস ইজ ডিফারেন্স। তার কার যদি ভলিউম বেশি হয়, মাস ইজ রিমেন কনস্ট্যান্ট, তখন কিন্তু ডেন্সিটিটা কিন্তু কমে যাবে, ঠিক আছে। মাসটা দুজনের ক্ষেত্রেই কনস্ট্যান্ট, সাপোজ 1 গ্রাম, কিন্তু কারোর ভলিউমটা অনেক বেশি, কারোর ভলিউমটা কম, তা ডেন্সিটি কোন ক্ষেত্রে বেশি হবে বল? অঙ্কটা এটা কিন্তু একটা বোঝার জায়গা, তাই না? তাহলে এখানে কিন্তু ডেন্সিটি বলছে, একটু তুই ভেবে দেখ জিনিসটা, একটা হচ্ছে ট্রু ডেন্সিটি, একটা হচ্ছে বাল্ক ডেন্সিটি বলছে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে কোনটা হবে বল? তুই জিনিসটা ভেবে দেখ, মানে ফার্স্টে ভলিউমটাকে অ্যাজিউম কর, দেন ডেন্সিটির কথা তুই অ্যাজিউম কর। ট্রু ভলিউম আর হচ্ছে তোমার বাল্ক ভলিউম, বুঝতে পারছিস কি নাকি এখনো কনফিউজড আছিস বল? স্যার কথাটা কেটে গেল, শুনতে পেলাম না। আমি বলছি যে তুই ফার্স্টে ভলিউমের কথা চিন্তা কর, যে ট্রু ভলিউম আর বাল্ক ভলিউম কোন ক্ষেত্রে ভলিউমটা বেশি? স্যার বাল্কের ক্ষেত্রে। তাহলে কিন্তু মাসটা তো দু জায়গাতে সেমই রয়েছে, কারণ বাল্কে হচ্ছে এক্সট্রা ভয়েডস গুলো রয়েছে, এটাই তো ব্যাপার। তা ডেন্সিটি তাহলে কোথায় বেশি হবে? আচ্ছা স্যার, বুঝেছি। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ, পূর্বাশা বুঝতে পেরেছিস এটা কিছু? হ্যালো, আছিস ক্লাসে পূর্বাশা? নেই হয়, ঠিক আছে। তাহলে এটা অ্যান্সার হবে, ওরা তো অলরেডি ঠিক বলেছে, 17B, লেস দ্যান 2.6, ঠিক আছে। ট্রু ডেন্সিটি যত হচ্ছে তার থেকে বাল্ক ডেন্সিটিটা অবভিয়াসলি কমই হবে, কারণ ট্রু ডেন্সিটি একদম এক্স্যাক্ট, মানে প্যাকড, ক্লোজলি প্যাকড,
কিন্তু বাল্কে আবার ভয়েড ভলিউম এক্সট্রা অনেক রয়েছে, তার জন্য ডেন্সিটিটা কোথাও গিয়ে কমে যাবে জিনিসটা, ঠিক আছে। তাই আমরা মাইনাস করি, দেখিস না যে টু ডেন্সিটি মাইনাস অ্যাকচুয়ালি পোরোসিটিতে। ওকে, ঠিক আছে, তারপরটা দেখ। একটু আগে এটা ডিসকাস করছিলাম, বলতে পারবি পার্টিকেল ডায়ামিটার অবটেন ফ্রম দ্য স্যার কি? প্লট। হ্যাঁ, না এটা আমি এইবারে এখন ডিসকাস করিনি, যেটা আপনি একবার এমসিকিউ দিয়েছেন। হ্যাঁ বল, পার্টিকেল ডায়ামিটার অবটেন ফ্রম দ্য প্লট, কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ এন্ড ভার্সেস দ্য লগারিদম। স্যার বল। সি হবে? ইয়েস, জিওমেট্রিক মিন ডায়ামিটার, ঠিক আছে। আমি দেখি বাকিদের কোনো কনফিউশন আছে কি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা আমার এতে মেটেরিয়ালেই ছিল, মানে কার্ভটা, আমি কার্ভটা এখানে ইনক্লুড করেছিলাম। ওয়েট, কার্ভটা তো ইনক্লুড থাকার কথা, আমি এটা এইটা ঠিক আছে। হুম, okay, geometric mean diameter, that is when we taken 50% probability level on a weight basis, ঠিক আছে, geometric mean diameter। যখন 50% এর corresponding এ আমরা কোনো কিছু ডিটারমাইন করছি, that is obviously the geometric mean, okay, geometric mean এটা। ফ্রিকোয়েন্সি এটা রয়েছে, এটা তোমার আই গেস নর্মাল পার্সেন্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি, সাইজ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, একটা লগ প্রবাবিলিটি কার্ভ। এখানে যখন 50%কে আমি কনসিডার করবো, দ্যাট ইজ দ্য জিওমেট্রিক মিন। এই 50% করসপন্ডিং একটা পারপেন্ডিকুলার, দেন সেখান থেকে পারপেন্ডিকুলার টেনেছে, ওকে। এই ডিজি ডিজি এই দুটো, ইট ইজ দ্য জিওমেট্রিক মিন ডায়ামিটার, ওকে। আচ্ছা, অ্যাডিশন অফ ডিফ্লকুলেটিং এজেন্ট। আচ্ছা অদিতি আছিস ক্লাসে? হ্যালো অদিতি, আছিস ক্লাসে? আচ্ছা, নেই, যে নিয়ে এখন কিছু করার নেই, একটু অ্যাডিশন অফ ডিফ্লকুলেটিং এজেন্ট টু আ সাসপেনশন ডিউরিং সাইজ অ্যানালাইসিস ভায়ার অ্যান্ড্রিউশন অ্যাপারেটাস। Why it is necessary? Deflocculating agent we have to add during the androgen prepared apparatus. Why? তাতে করে কি হবে? তাহলে তোর ডিফ্লকুলেটর আর ফ্লকুলেটেডের কনসেপ্টটা তোকে আগে মাথায় রাখতে হবে। ডিফ্লকুলেটেডে কি হয় বল? Addition of deflocculating agent to a suspension during size analyzer via Anderson pipettes necessary কেন? দাদা লুজ অ্যাগ্রিগেটস তৈরি হওয়া থেকে আটকানোর জন্য। এক্স্যাক্টলি, কারণ দেখ এখানে এক্সিলারেট স্টেটমেন্ট, কারণ একটা জিনিস মাথায় রাখবি, defloculated flocculated, exact ডিফারেন্সটা কি মাথায় আছে? Deflocculated the sedimentation will be slow but the hard cake they will form, that is very tough to break, but সেটা খুবই রিজিড। কিন্তু ফ্লকুলেটেডে কিন্তু খুব ইজিলি সেডিমেন্ট করছে, আবার রেগেন দে আর রিডিসপার্স, ঠিক আছে। তাহলে এটা যদি মাথায় থাকে তাহলে অ্যাক্সিলেট সেডিমেন্টেশন তো হবেই না। তাহলে মেন আমরা কেন দেবো? যাতে করে পাউডার এগ্রিগেটগুলোকে আমরা ব্রেক করে দিতে পারি। ইফ দেয়ার ইজ নো সেপারেট পার্টিকেল ইজ প্রেজেন্ট, দেন হাউ ইউ ক্যান অ্যানালাইজ ডিফারেন্ট পার্টিকেল সাইজ, isn't it? So that is the main motto, that if there is any kind of aggregation in the particles or flocculation is there, so it can break down by addition of the deflocculating agent, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস? এটা ব্রেক ডাউন দ্য পাউডার এগ্রিগেট অর ফ্লক্স, বা ক্লাম্পিং হতে দেবে না, প্রিভেন্ট দ্য অ্যাগ্রিগেশন অর ক্লাম্পিং, এটা হচ্ছে মেন কথা, বুঝতে পেরেছিস? হ্যালো, ওকে। Which of the following হ্যাঁ statement দাদা। okay হ্যাঁ, which of the following statement is correct for sieving technique for size determination? Sieving technique এর জন্য what is the correct option here or correct answer here? Okay, attrition দাদা এটা ডি হবে, অল অফ দ্য অ্যাবভ। কেন? attrition of particles may occur during sieving, এটা সত্যি, that is true, no suitable for particle because 5 micron, otherwise 5 micron নিচে হলে পুরোটাই সমস্ত পোর্ট থেকে বেরিয়ে যাবে, সব মেশ সাইজ থেকে বেরিয়ে পাস করে যাবে, ঠিক আছে। gives two dimensional estimate of size, okay, that is true, কারণ আলটিমেটলি যখন ওটা তোর কোনো একটা মানে কন্টেনার তুই নিচ্ছিস, তুই সেখান থেকে তুই 2D মানে ওর একটা শেপটা সাইজটা এগুলো তুই পেয়েই যাবি। ভলিউমটা তুই হয়তো ডিটারমাইন করতে পারবি না, কিন্তু ওর সাইজ কত
কত মাইক্রন সিপ থেকে পাস করছে, 60, 120, দ্যাট ইউ ক্যান অবভিয়াসলি easily understand or easily estimate, right? You cannot estimate the volume there. 3D is not possible. So yeah, the option will be that all of them. ঠিক আছে। আচ্ছা, এই রিলেটেড একটা জিনিস বলছি, এটা আমি কি করছি বলতো, কোরিলেট করে দিচ্ছি, এইটা আমি একটা মনে পড়লো। সো দ্যাট থিং ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। আমি রিসেন্টলি একটা এমসিকিউ এখান থেকে দেখেওছি, এই টেবিলটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এই দিস ইজ দ্য টেবিল, ইউ প্লিজ রাইট ইট ডাউন এগেন। এখন তো তোরা নিশ্চয় কোনো একটা নোট ফলো করছিস, একটা এটা করাটা উচিত, আমরা করেছিলাম লাস্ট মোমেন্টে, একটা সিঙ্গেল কপি যেখানে আমি সব সাবজেক্ট মিক্স করে লিখবো, আলাদা করার কিছু দরকার নেই, কারণ আলটিমেটলি এক্সামটা তোকে মিক্স করে দিতে হবে না, তো আলাদা আলাদা কপি বানিয়ে লাভ নেই। লাস্ট 1 মাসের জন্য একটা ডায়েরি বা কিছু কপি মেনটেন কর, অ্যান্ড আই উইল রিকমেন্ড প্লিজ রাইট ইট ডাউন, দিস কনসেপ্ট অলসো দেয়ার। ওকে, দ্যাট হুইচ গ্রেড অফ পাউডার সিপ থ্রু হুইচ নাম্বার অফ মেটেরিয়াল। ঠিক আছে, কোর্স পার্টিকেল সিপ through which all the particles can pass, that is 10, or sieve through which not more than 40% of particle can pass, 44। এই দু ধরনের পাই, এটা অ্যাটলিস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি তোকে বলে দিচ্ছি, এটা মানেটা তোরা জানিস তো, কোর্স মানে কি, সব থেকে সাইজগুলো তার অ্যাকচুয়ালি বড়, মানে বিগার একটু পার্টিকেল হচ্ছে। আর 10 আমি এটা বলেছি, যত সিপ সাইজ বেশি হচ্ছে মানে কি পার স্কোয়ার মিলিয়ন পার ইউনিট এরিয়াতে, ততগুলো তোর পোর সাইজ। কোথায় 10 আর কোথায় হচ্ছে 120 মানে খুব ছোট ছোট পোর সাইজগুলো হবে না। এগুলো এই কনসেপ্টগুলো তোরা জানিস, আমি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি, কারণ এগুলো এখন এক্সপ্লেন করতে গেলে তো অনেক টাইমে, বাট এইটা একটু তোরা লিখে রাখ, এটা একটু মেনশন করে রাখ, ঠিক আছে। মডারেটলি কোর্স হলে দে ক্যান পাস থ্রু 44, আর ইফ উই ইউজ 85 মেস দেন 40% অফ দ্যাট পার্টিকেল উইল পাস। ওকে, এই টেবিলটা একটু লিখে রাখ তোরা। ওকে, লিখেছিস? হ্যালো, একটু তাড়াতাড়ি কর প্লিজ, হয়েছে? হ্যালো, ঠিক আছে, এটা দেখে নিস। না বলতে পার। আচ্ছা, ওকে, একটু ভিডিও দেখে নিস না, কি হলো শেষ করা। এটা হয়েছে। ওকে, ঠিক আছে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোকস ইকুয়েশন দ্য সেডিমেন্টেশন রেট ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু হোয়াট? তাহলে ইকুয়েশনটা মনে আছে? আচ্ছা, একটা কথা বল, যদি ডি থাকে দেন ওখানে 18 আসবে না 9 আসবে, এটা মনে আছে কি স্টোকস ইকুয়েশনটাতে? 18 আসবে দাদা। স্যার 18 আসবে তাদের নিচে, কারণ ডি মানে আলটিমেটলি আমি যদি লিখি ইউ ডি স্কোয়ার জি পিএস 18, এটা ডি মানে ডিটাকে আবার যদি 2 আর লিখি দেন দ্যাট উইল বি 2 ইনটু 2 আর স্কয়ার, 2 আর তাহলে 2 কেটে গেলে 9, দেন তো হোয়েন দেয়ার ইজ আর অর রেডিয়াস দেন ইন দ্য ডিনোমিনেটর 9 উইল বি দেয়ার। ঠিক আছে, তাহলে ইটা ইজ হোয়াট or in the denominator, that is the viscosity. ভিসকোসিটি দাদা। Viscosity, তাহলে এখানে তো দেওয়াই রয়েছে inversely proportional, the option will be what? সি দাদা। যত viscosity বাড়িয়ে দিবি sedimentation-ও কমবে। ওকে, গ্রেট। PS আর এটা তো তোমার জানিস তোরা অলরেডি। আচ্ছা, G হচ্ছে acceleration due to gravity, D is the diameter of the particle, ঠিক আছে, আর D1 D2 দ্যাট ইজ দ্য, এটা হচ্ছে ডিসপার্সড ফেজের হচ্ছে ডেনসিটি বা পিএস যদি লিখিস, ডিসপার্সড ফেজ, আর এটা হচ্ছে ডিসপারশন মিডিয়াম, তাহলে ফেজ থেকে মিডিয়ামটা আমি মাইনাস করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ফেজ মানে পার্টিকেল, যেটা পার্টিকেলের এটা তো ফার্স্টেরটা আমি যখন লিখবো সেটা হচ্ছে পার্টিকেলের যেটা আমার ডেনসিটি মাইনাস হচ্ছে মিডিয়াম, বা সেটা জেনারেলি কোনো লিকুইড যদি হয় তার যেটা ডেনসিটি। ঠিক আছে, ওকে, এটা তোরা জানিস অলরেডি, প্রবলেম নেই। Equation which convert number of distribution data to weight distribution data, which equation? এটা একটু আনকমন মেবি, তোরা যারা পড়েছিস তারা হয়তো জানবি। হ্যাচ কোয়াটে ইকুয়েশন, তোর নাম শুনেছিস কি? এটা অ্যাকচুয়ালি মার্টিনের ইকুয়েশনটা রয়েছে, হ্যাচ কোয়াটে ইকুয়েশন। দেখ, কিছু কিছু তো আনকমন কোয়েশ্চেন তোরা পাবি, ঠিক আছে, তাও তো আমি এখানে যেগুলো ডিসকাস করছি ওয়ান লাইনার টাইপের, ওখানে এই ওয়ান লাইনারগুলোকে একটু বড় করে গল্প করে দিয়ে দেবে। ঠিক আছে, তখন তোর দেখে মনে হবে যে অ্যাকচুয়ালি কী দিয়েছে এখানে।
তো হেয়ার দ্য অপশন উইল বি নাম্বার অফ ডিস্ট্রিবিউশন ইন দ্য ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে, কনভার্ট করছি আমি যখন হ্যাচ ক্যারোটে ইকুয়েশন হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবেগে তো পিএইচ হয়। আচ্ছা তোমার এই যে এডমানসন ইকুয়েশনটা কি কারো জানা আছে? এটা আমারও খুব একটা আমি এর সাথে পড়ছি না, বাট আমার যতদূর খেয়াল পড়ছে এটা ওই মাইক্রোমেটিক্সে এটা ইউজ হয়, বাট এটা পার্টিকেল লেন্থের সাথে একটা কোরিলেট করে এডমানটা প্রবলি, ঠিক আছে। এটা আমারও এই মোমেন্টে এক্স্যাক্টলি এটা খেয়াল নেই, বাট পার্টিকেল লেন্থের সাথে কোনো ক্যালকুলেশন রয়েছে যেখানে এনমানটা জেনারেলি ইউজ হয়, ঠিক আছে। পার্টিকেল লেন্থ স্মল একটা পার্টিকেলের এভারেজ পার্টিকেল সাইজ কত হচ্ছে তার লেন্থ থেকে যদি আমি ডিটারমাইন করতে চাই, তা লেন্থ তো ভলিউম উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, দেন আই থিঙ্ক উই ক্যান ইউজ দ্য এডমান্ডসন ইকুয়েশন। বাট নর্মাল কনভার্সন অফ ওয়েট নাম্বার নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশন ডেটা টু ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন ডেটাতে করতে গেলে দ্যাট ইজ হ্যাচ কোয়াতে ইকুয়েশন, ঠিক আছে। ওকে, তারপর তো পোরোসিটি, এটা তো তোরা জানিস অলরেডি, বল হোয়াট ইজ পোরোসিটি? সি হবে The দাদা। void volume by bulk volume. Yes. ঠিক আছে। পার্টিকেল ভলিউম ডিটারমাইন ইউজিং হুইন টেকনিক। পার্টিকেল ভলিউম Coulter counter. একটু আগে আমরা বলেছি। আচ্ছা পিকনোমিটার থেকে আমরা কি করি? পিকনোমিটার থেকে তখন আমরা ডিসকাস হয়নি, পিকনোমিটার থেকে জেনারেলি আমরা কি করি? The true density. এক্স্যাক্টলি, পিকনোমিটার থেকে আমরা আননোন ডেনসিটিটা ডিটারমাইন করতে পারি, ঠিক আছে। ডেনসিটি এখানে, কারণ আমরা ভলিউমটা ওখানে আমাদের জেনারেলি নোন থাকে, তো আমরা অ্যাকুরেটলি ডিটারমাইন করতে পারি হোয়াট ইজ দ্য ডেনসিটি, ওকে, অর স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ইফ আই সে, দ্যাট ইজ ফর ডেনসিটি অর স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। ঠিক আছে, এইটাও তোরা করেছিস। ফর আ স্ফেরিক্যাল পার্টিকেল দ্য ভ্যালু সেফ ফ্যাক্টর alpha is minus alpha v, alpha s by alpha v, safe factor. What is safe factor? মনে আছে এটা সেফ ফ্যাক্টরটা? এখানে আমি কোশ্চেনগুলো এমনভাবে পিক আপ করেছি না তোর মোটামুটি ওভারঅল যাতে তোর এটা কমপ্লিট হয়। তাহলে এই সেফ ফ্যাক্টরটা এটা কিন্তু আমরা ডিসকাস করেছি, তোদের মনে আছে নাকি জানি না। সেফ ফ্যাক্টরটা কিন্তু আমাদের ডিসকাস করেছি। 6 হবে জানি, কিন্তু টার্মিনোলজিটা ঠিক জানি না। আচ্ছা 6 কেন হবে এটা অঙ্কটা বল। স্যার এটা পড়েছিলাম যে ডিএস বাই টিটি এরম 6 এটা ছিল। ওকে, আচ্ছা আর কারণ এটা কি জানা আছে সেফ ফ্যাক্টরটা? দেখ সেফ ফ্যাক্টরটা ওই স্ফেরিসিটি যে কনসেপ্টটা থাকে না ওখান থেকেই হয় অ্যাকচুয়ালি। স্ফেরিসিটি ডিফারেন্ট তোমার কি বলে স্ফেরিসিটির উপর ডিপেন্ড করে না, 4 পাই এ ডিপি বাই ডেনসিটিকে ওখানে ইকুয়েশন করে সেফ ফ্যাক্টরগুলো ডিটারমাইন করে। এইবার জেনারেলি তোমার যে কোনো একটা স্ফিয়ারের ক্ষেত্রে সেফ ফ্যাক্টরটা আমরা ওখানে ক্যালকুলেট ওটাই করছি যে কতটা ক্লোজলি ও থাকছে একটা ওর স্ফিয়ারের কোরেসপন্ডিং বা একটা ওর কাছাকাছি, ঠিক আছে, স্ফেরিক্যাল পার্টিকেল। তো স্ফেরিক্যাল পার্টিকেলের সেফ ফ্যাক্টরটা জেনারেলি 6ই ধরা, পাই আর 4/3 পাই আর কিউ এই কনসেপ্ট আমরা ভলিউম থেকে আমি ডিটারমাইন করি এটা, ঠিক আছে, ভলিউম থেকে পাই/6 করে না, এটা আমি একবার কনফার্ম করবো জিনিসটা, ফর্মুলাটা একটা ছিল, ফর্মুলাটা কিন্তু আমার এই মধ্যে খেয়াল আসছে না টু বি অনেস্ট। এইটা জাস্ট মনে আছে, ভলিউমটা ইউ হ্যাভ টু তোকে কনসিডার করতে হবে, যাতে 4/3 পাই আর কিউ, ঠিক আছে। আর এখানে হচ্ছে ভলিউম অফ পার্টিকেল, হ্যাঁ এবার খেয়াল ভলিউম অফ পার্টিকেল, সেই ফ্যাক্টরটা জেনারেলি ভলিউম অফ পার্টিকেল, ঠিক আছে, ডিভাইডেড বাই তোকে পার্টিকেল যেটা আননোন তোর কাছে হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম অফ পার্টিকেল, ডিভাইডেড বাই তোকে করতে হবে ভলিউম অফ স্ফিয়ার, ভলিউম অফ স্ফিয়ার, ভলিউম অফ স্ফিয়ার, ঠিক আছে, সরি ভলিউম অফ স্ফিয়ার। এবার স্ফিয়ারের জন্য জেনারেলি আমার এটা 4/3 পাই 4/3 পাই আর কিউব হচ্ছে, তো আলটিমেটলি এইটা পাই/6 এর কাছাকাছি চলে আসছে জিনিসটা, ঠিক আছে, পাই/6 আর উপরের পাই এটা
তো আলটিমেটলি 6-এর কাছাকাছি জিনিসটা আসছে, ঠিক আছে। আমি ক্যালকুলেশনটা না তুমি করে একবার গ্রুপে পাঠাবো, মানে আমারও এই মুহূর্তে এইটা শুধু মনে আছে, হোয়েন আমরা একটা ভলিউম অফ পার্টিকেল ইজ আননোন অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ভলিউম অফ দ্যাট আননোন পার্টিকেল উইথ কোরেসপন্ডিং একটা স্ফিয়ার, দেন আমরা এখানে মানে সেফ ফ্যাক্টরটা অ্যাপ্লাই করছি, ঠিক আছে। এবার এই 4/3 পাই আর কিউবটাকে আমি কোরিলেট কী করে করে এটা আমি তোদের করে পাঠাবো, ঠিক আছে। এটা আমার এই মধ্যে একটু কনফিউশন আছে, বাট অ্যান্সারটা কিন্তু 6 হবে, এটা একদম কনফার্ম হবে, ওকে। এটা 6 হবে, এটা নিয়ে কোনো নেই, আমি এই ক্যালকুলেশনটা তোদের করে পাঠাবো, কনফিউশনটা রেখে লাভ নেই, ঠিক আছে। তাহলে সেফ ফ্যাক্টরটা জিনিসটা বুঝতে পেরেছিস তো, যখন আমরা কি করছি কোনো একটা আননোন পার্টিকেলের ভলিউমটা জানি না, সেটাকে আমি কম্পেয়ার করছি একটা পারফেক্ট স্পিয়ারের সাথে, তার ভলিউমের সাথে, সেই কম্পারিজনটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার সেফ ফ্যাক্টর, ঠিক আছে। আর এই ক্যালকুলেশনটা 6 কীভাবে হচ্ছে আমি তো করে পাঠাবো। আচ্ছা, দেন নেক্সটটা বল, মার্কিউরি ডিসপ্লেসমেন্ট মেথড ইজ ইউজ টু ডিটারমাইন মার্কিউরি ডিসপ্লেসমেন্ট granular density. আচ্ছা, the term light as applied to pharmaceutical powder means, light powder means what? Light powder, এটা কিন্তু খুব একটা টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন্স। লাইট পাউডার মিন্স হোয়াট? দেখ, যখন একটা পাউডার, এটা মনে রাখাটা সুবিধা কী দেয়, একটা পাউডারকে যখন আমি অ্যাজিউম করছি, এটা তো আমার টোটাল ভলিউমটাকে আমি কনসিডার করবো না, বুঝতে পারছিস আমি কী বলছি? Bulk density হবে দাদা। এক্স্যাক্টলি। বাল্ক মানে বাল্ক বলতে কি ভয়েড সব কিছু নিয়ে, শুধুমাত্র যে গ্র্যানিউলস বা শুধু ট্যাপ এরকম না। তো এটা হচ্ছে এটাই লো বাল্ক ডেন্সিটি, ঠিক আছে। টোটাল মানে আমি পাউডারের অ্যাজ এ হোল, ইফ দ্যার ইজ এনি ভয়েড ইজ প্রেজেন্ট, সেটাকেও আমি কনসিডার করে নেবো ডেন্সিটির মধ্যে, ঠিক আছে। তাহলে এটা বাল্ক, অ্যাজ এ বাল্ক, ঠিক আছে। আচ্ছা, কার্স ইন্ডেক্স থেকে তো অনেকবারই কোয়েশ্চেন এসেছে, এটা তো বলার কিছু নেই। তো এটা ইন্ডেক্স ভ্যালু ইজ ট্যাল্ক 49, তো 49 মানে তো বুঝতেই পারছিস এক্স্যাক্টলি কত হবে কাছাকাছি কার্স ইন্ডেক্স। 4 হবে দাদা। 49, ঠিক আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি সাইনটা না উল্টো দিকে দিয়েছে, এটা 40-এর থেকে গ্রেটার, এটা আমার 40, ভেরি ভেরি পুয়ার, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছিস এটা কোনটা অ্যান্সার? ভেরি ভেরি পুয়ার, ওকে। হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা, অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ 25 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সরি 30 ডিগ্রি, দেন ইট উইল বি হট। 25 থেকে স্টার্ট হচ্ছে আমার, এটা তো মানে মজুর মনে রাখাটা ইজি একটা, যে কলামটা আর কি, যে আমার যে টেবিলটা 25 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, মনে আছে? এক্সিলেন্ট। এক্সেলেন্ট স্যার। এক্সিলেন্ট, ওকে। এক্সিলেন্ট, না না পাসেবল কেন বললি এটা, সরি। স্যার এক্সিলেন্ট তো লেস দ্যান 25, মানে লেস দ্যান ইকুয়াল টু 25 ছিল। অ্যাকচুয়ালি অ্যাকর্ডিং টু আইপি না মানে ডিফারেন্স এই করে, বাট আমি ওখানে দেখে নিচ্ছি একটু। দাদা এটার অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, এটা ছোট মতো একটা ছিল, কিন্তু ওই মানে ল্যাকম্যানের বইটাতে যেটা আছে সেটার হিসেবেই কিন্তু না, মানে আমার মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড বুকটাই GPAT আর কি প্রেফারেন্স করা দেখে। বেটার, ঠিক আছে। মানে আমার মতে স্ট্যান্ডার্ড বইটা একটু প্রেফারেন্স করা বেটার, মানে আদারওয়াইজ কি বলতো, মানে অনেক জায়গাতে অনেক মানে হিউজ সোর্স পাবি, অ্যাঙ্গেল অফ রিপোর্টস, কার্স ইন্ডেক্সের অনেক জায়গাতে অনেক রকম অ্যান্সার, বাট একটা স্ট্যান্ডার্ড বুক না দেখাতে পারলে ওরা সেটা না এই জিনিসটাকে করে না, এটা কিন্তু সত্যি কথা। আমি নিজেরা দেখেছি এটা। তো 25 to 30 আমার মেটেরিয়ালও এটা অ্যাকচুয়ালি এটাই দেওয়া রয়েছে, গুড দেওয়া রয়েছে। দেওয়া করা পসিবল তো কোনোভাবেই হবে না, ওটা 30 থেকে হলে এটা পসিবল হয়। দেন আমার মতে এটা এক্সিলেন্ট লাচ, এখন কিন্তু লাচমেন্ট এক্সিলেন্ট ওটা রয়েছে, তাই তো? আমি আরও নিজে ওটা কনফার্ম করে নেবো। তুই কনফার্ম শিওর ওটা পিএল রিয়েল? হ্যাঁ দাদা, ওখানে ওরকমই দেওয়া আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে ওকে, দেন এটা এক্সিলেন্টই কর। আমি দুটো তাহলে কোশ্চেন কনফিউশন হলো, আই উইল জাস্ট গিভ ইউ দ্য এক্সপ্লেনেশন, ওকে। এক্সিলেন্টই কর অ্যাকর্ডিং টু লাচম্যান, ইফ ইউ কনসিডার দ্যাট ইজ ইয়েস এক্সিলেন্ট। অঙ্ক না, হ্যালো, এটা পসিবল কি কোনোভাবে হচ্ছে? গুড হতে পারে, তাই না? তুই আমাকে বল। হ্যাঁ স্যার, মানে ওটাই। হুম।
ঠিক আছে, আমি দেখছি এটা। আচ্ছা, for the last questions the answer will be what? The flow property of a given mass powder could be improved by কোনটা? এটা তো ইজি আছে, লাস্ট কোশ্চেন্স। The all of the above হবে? All of Property, yes. Static charge will be reduction, addition of glidant. আচ্ছা, what is the difference between glidant and lubricant? গ্লাইড করছে হপার, ওকে, আর লুব্রিকেন্ট গ্লাইডেন্ট পাউডারের ফ্লো প্রপার্টি বাড়ায়, হপার থ্রু দিয়ে ফ্লোটা বেটার করে। হপার, এটা মেনশন করতে হবে। লুব্রিকেন্ট জেনারেলি ইনসাইড দিস কাইন্ড অফ পাঞ্চ, ওকে, ট্যাবলেট পাঞ্চ, ফ্রিকশনটা কমায় ট্যাবলেট আর ডাই বা পাঞ্চের মধ্যে। এক্স্যাক্টলি, ফ্রিকশন দ্যাট দে অ্যাকচুয়ালি ডিক্রিজ দ্য ফ্রিকশন, ওকে, ঠিক আছে। আর একটা মোস্ট কমনলি ইউজড গ্লাইডেন্ট কি হবে? ট্যাল্ক, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, না, কোলোডিয়াল সিলিকা, ওটা আমাদের রিসেন্ট একটা এক্সাম ওটা পড়েছিল, ঠিক আছে। ওই এক্সাম্পলগুলো তোরা দেখিস, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট দিন আবার আমি স্টার্ট করবো।